हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो एंड आज की वीडियो के अंदर आप एक या दो कोई भी रैंडम टॉपिक पिक करांगे पूरी लिस्ट चों एंड वो आप सॉल्व करने की ट्राई करांगे इन अ वे कि आप उन्होंने आइडियाज़ जनरेट करांगे सो जस्ट वेट अ सेकंड सॉरी लेट मी जस्ट पिक अप द बुकलेट एंड आई जस्ट पिक अ टॉपिक वेरी रैंडमली we'll discuss कि आप आइडियाज़ एक्सटेंड कितना करने नेगी यूजिंग सम एग्जांपल्स ओके. So if we talk about, let us just say topic number 59, which is talk about an important river or lake in your country or your hometown. The topic ही पूछ रहा किसी river नू या फिर किसी lake नू describe करो, but condition की हैगी कि वो थोड़ी country दे अंदर या फिर थोड़े hometown दे अंदर present होना चाहिए हैगा. Now you might think कि साढ़े होम टाउन के अंदर तक कोई रिवर नहीं हैगा बट देन यू कैन टॉक अबाउट योर कंट्री. पूरी कंट्री के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिवर्स नेगी किसी बारे भी गल कर सकते हो किसी रिवर बारे किसी लेक बारे. जब आप टॉपिक ओपन करके वो क्यूज देखिए एंड वी लुक एट द क्यूज यू विल नोटिस कि ये अंदर आई गेस 3 क्यूज ही सी के एज फार एज आई रिमेंबर. जस्ट वेट अ सेकंड. यस, सो इट हैज 3 क्यूज. केड़े ने? द फर्स्ट वन इज which water body is that? Second one is how do you know about it? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? Third one is why does it impress you so much? ਕਿਉਂ ਉਹ river ਜਾਂ ਉਹ particular lake ਤੁਹਾਨੂੰ impress ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? Okay, so here ਜੇ ਆਪਾਂ topic ਨੂੰ extend ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ so the rule number 1 which you need to keep in mind is that ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 cues ਨੇ ਜਾਂ 4 cues ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ restricted ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੇਸ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਸਟ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਦ ਸੇਫ ਸਾਈਡ. ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੇਕ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ. ਯੂ ਜਸਟ ਸੇ ਵੈਲ ਇਟਸ ਅ ਰਿਵਰ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਵਰ ਬਾਰੇ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਰਾਈਟ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਵੈਲ ਯੈਸ ਇਟਸ ਰਿਵਰ ਗੰਗਾ. ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? might be through books ਜਾਂ ਫਿਰ might be ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ when you used to study geography ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ particular river ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ through your teacher through a book. Third one is why does it impress you so much? The reason might be that well it is one of the longest rivers in India and if I'm not wrong it is the longest river might be and ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਨੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਰਿਵਰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਹੋਲੀ ਰਿਵਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡੀਟੇਲਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡੀਟੇਲਸ ਪਤਾ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ. ਜਦੋਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡੀਟੇਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰਸਨਲ ਡੀਟੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਕੂਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਦੈਨ ਵੀਲ ਜਸਟ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ. ਫॉर एग्जांपल if you start about the topic it might be well today I will talk about the river Ganga. It is located in India definitely yes and then afterwards Ganga ਕਿੱਥੋਂ originate ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? You can say it originates from the glacier which is Gangotri glacier ਇੱਕ ਹੈਗਾ in the Himalayas upper Himalayas. ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਵਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ originate ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ them they originate from glaciers ਕਿ ਆਈਸ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਇਮਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ. ਆਲਰਾਈਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦ ਰਿਵਰ ਇਮਰਜਸ ਫਰੋਮ ਔਰ ਇਟ ਸਟੈਮਸ ਫਰੋਮ STEMS from that particular place which is Gangotri glacier. ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ. alright, so you can just say well it comes from a place where the population is very less ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ which is now known as ਲੇਹ ਐਂਡ ਲਦਾਖ. ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਨਫੈਕਟ ਗੰਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਵਰਸ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇਗੇ
ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਵਾਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੂਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫॉर ਇਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਲ ਇਟ ਡਜ਼ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ which are self-cleaning in nature and it helps to purify the water. The Ganga, which was known as one of the cleanest rivers in the world in earlier times, but ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ polluted rivers ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਦ predominant reason ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ prominent reason ਕੀ ਹੈਗੀ? ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟਸ, ਕਿ ਗੰਗਾ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਲੈਟ ਅਸ ਜਸਟ ਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, sorry about this, just wait a second. So back to the video, we were talking about those particular states like Uttar Pradesh and ਉਹਨਾਂ ਦੀ population ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਰਿਵਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਰਪਸ, ਫॉर ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਰਿਵਰ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਪ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਪ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਪਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਸਿੰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਫਰੋਮ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਸੌਰੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਇਮਰਜ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੀਪਲ they used to do businesses but they used to set up their businesses on the banks of rivers, and ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ since ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਂਸ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਹੀਅਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਰਰ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਤੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਜਸਟ ਸੇ ਦੈਟ ਯੂ ਸੈਡ ਗੰਗਾ ਇਜ਼ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਇਲਟਸ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤਾਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੰਗਾ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਜੋ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਹੀਅਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕੀ ਆ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੀਅਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਸ ਸਮਝਾਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਸਮਝਾਤੇ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਦ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਬਟ ਫਰਦਰ ਇਫ ਯੂ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਕਿ ਗੰਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰਿਵਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪੋਪੂਲੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਊਂਡਡ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਰਿਵਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ
ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉੱਤੇ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਂਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਵਰ ਜੇ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਐਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਕਰੂਗਾ। ਐਂਡ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, which I think is the largest delta of the world, known as the Sundarbans Delta। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇਗੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। one of them is Bengal tiger, which is the national animal of India। alright, so ਗੰਗਾ ਦਾ ਵਾਟਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਓਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਓਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਆਲਦੋ ਇੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਫॉर any kind of purpose। it might be for the purpose of you can just take it traveling for leisure or for any kind of religious purpose। I went over there with my parents or with my friends or we went in a school trip। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। you might have done something like rafting ਜਾਂ ਫਿਰ river crossing, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਲੱਗੀਆਂ। in the previous videos I mentioned about this ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸਕੇਅਰਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਕੌਨਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਸੀ, ਥ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਵਾਸ ਇਟ ਦ ਕੇਸ ਔਰ ਨਾਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡਲੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਵੈਂਟ ਟੂ ਗੰਗਾ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਅਗੇਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਰਿਵਰ ਵਿਚ ਯੂ ਡਿਸਕਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ let's just pick one more random topic